प्यारे बच्चों, लास्ट लैक्चर दे विच असी वर्क डन बारे जिहड़ा है डिस्कस कर रहे सी कि वर्क डन दा जिहड़ा फॉर्मूला है इट इज गिवन बाय फोर्स डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट। ਜਦੋਂ फोर्स ਦੀ डिस्प्लेसमेंट ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਟ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਕ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਟ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਸੀ Fs cos θ and theta is the angle between force and displacement। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ डिस्प्लेसमेंट ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਤੇ फोर्स साडी इस डायरेक्शन च है ते आ जिहड़ा विचकार एंगल है दिस इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला की है वर्क डन दा F वेक्टर डॉट S। इनू भी स्टडी कीता जां इनू ओपन करदे हां तो साडे कोल आंदा है Fs cos θ। थीटा दी वैल्यू दे अकॉर्डिंग ही ਅਸੀਂ डिस्कस कीता सी कि वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो। यह सारा कुछ असी लास्ट लैक्चर विच असी विद एग्जांपल्स जिहड़ा आपां स्टडी कर चुके हैं। नाउ आज असी जिहड़ा इनू फर्दर जिहड़ा इनू सॉल्व करने की कोशिश करिए। लेट F वेक्टर इज इक्वल टू Fx I कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप। असी वैक्टर नू 3 ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜਿਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ I कैप, ਇੱਕ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ j कैप, एक पढ़िया होया k कैप। यह साडे कोल 3 तरह के यूनिट वैक्टर सीगे। मैं थोड़ा थोड़ा विच दोबारा रिपीट भी करूंगा तां जो तुहानू कोई प्रॉब्लम ना आए। I कैप यह यूनिट वैक्टर है अलोंग x एक्सिस। इहदी डायरेक्शन जे तुहानू याद होवे ए किधर नू लैके चलदे हां x एक्सिस। यह यूनिट वैक्टर लईदा अलोंग y एक्सिस ते जिहड़ा k कैप है इनू असी लैने अलोंग Z एक्सिस। I कैप यूनिट दा मतलब 1 ते I कैप दा मैग्नीट्यूड कितना हुंदा है 1। सिमिलरली J कैप एदा मैग्नीट्यूड भी कितना होएगा 1 ते साडे कोल आ जाएगा K कैप एदा मैग्नीट्यूड भी कितना हुंदा है 1। कोई भी यूनिट वैक्टर होवे ओदा हमेशा मैग्नीट्यूड जिहड़ा है वो 1 ही हुंदा है। ते यूनिट वैक्टर दा मेन काम की है किसी भी स्केलर नू जिहड़ा ओदा मैग्नीट्यूड असीं शो कर रहे हां ओनू डायरेक्शन जिहड़ा है प्रोवाइड करता है। किसी भी मैग्नीट्यूड नू डायरेक्शन देनी होवे ते असीं यूनिट वैक्टर दे नाल असीं ओदी डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकदे हां। पर वो जिहड़ा स्केलर असीं लैके चल रहे हां मतलब मैग्नीट्यूड वो वैक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए है। नाउ I कैप J कैप K कैप मान लो F वैक्टर है ਇਹਦੇ 3 पार्ट्स ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। Fx it is a component, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ it is a component of force along x axis, it is a component of force along y axis, it is a component of force along z एक्सिस। यह साडा कंपोनेंट है स्केलर फॉर्म च। यह तुसी नोट कर लिया कि I कैप x दे लॉन्ग, J कैप ताड़ा y दे लॉन्ग ते जिहड़ा K कैप है साडा हुंदा है z दे लॉन्ग ते इन्हां तिन्हां दा जिहड़ा है साडा मैग्नीट्यूड हुंदा है कितना 1। किसी भी वैक्टर नू असी इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिवें मान लो मेरे कोल कोई भी A वैक्टर है, एनी वैक्टर A, वी कैन राइट इट एज Ax कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर along x एक्सिस। नाल लगा देना है I कैप डायरेक्शन देने वास्ते मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन प्लस फिर आ जाएगा Ay J कैप फिर आ जाएगा Az K कैप। मान लो साडे कोल वेलोसिटी वेक्टर है
ਇਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ x ਪਾਵਾਂਗੇ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਲੋਂਗ x ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ i ਕੈਪ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ v y j ਕੈਪ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ v z k ਕੈਪ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ x ਨਾਲ i ਆਣਾ ਹੈ, y ਨਾਲ j, z ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ k ਆਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 3 ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ f ਵੈਕਟਰ ਇਹਨੂੰ 3 ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵੈਕਟਰ ਦੇਖੋ, ਦੂਸਰਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ s ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਇਟ ਐਸ sx डिस्प्लेसमेंट लॉन्ग x एक्सिस नाल की आएगा i कैप, अगे आएगा sy j कैप, अगे आएगा s z ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ k कैप। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। देयरफॉर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ xx i कैप sy j कैप sz ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ k कैप। ਨਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਇਆ ਸੀ, i j k ਅੱਗੇ ਡਾਟ ਫਿਰ i j k ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਡਾਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ i ਕੈਪ ਡਾਟ i1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਟ ਉਹ 1, j ਡਾਟ jv1, k ਡਾਟ kv1। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖੋ, i ਡਾਟ i1 j ਡਾਟ j1 k ਡਾਟ k ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, i ਡਾਟ j 0, ਦੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0। ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਦੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੋਏਗੀ। i ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ x ਦੇ ਅਲੋਂਗ, j ਕਿੱਧਰ ਹੈ y ਦੇ ਅਲੋਂਗ। x ਤੇ y ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 0। ਸਿਮਿਲਰਲੀ j ਡਾਟ k ਵੀ 0 ਤੇ k ਡਾਟ i ਵੀ 0। ਸੇਮ 1 ਤੇ ਜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲਓਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟ ਕਿੰਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ 0 ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਸਟ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਡਾਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਨਾਓ i ਡਾਟ i ਆ ਦੇਖੋ, i ਡਾਟ j ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਓ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਦੇਖੋ i ਡਾਟ i ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1। ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆ ਬਚ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ fx ਤੇ sx, ਕਿਉਂਕਿ i ਡਾਟ i 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤੇ। i ਡਾਟ j ਉਹ ਤੇ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। i ਡਾਟ k ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 0। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ j ਡਾਟ i ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ 0, j ਡਾਟ j ਜੇ ਇੱਕੋ ਜੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੇਗਾ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਬਚੇਗਾ fy ਨਾਲ ਬਚ ਗਿਆ sy ਪਲੱਸ j ਡਾਟ k ਉਹ ਵੀ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਬਚਣਗੇ। ਹੁਣ ਆ k ਹੈ ਡਾਟ ਇੱਕ ਆ k ਬਚੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ fz ਤੇ sz। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫॉर ਵਰਕ ਡਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ,
एक्स एक्स वाले गुणा कर लो, वाई वाई वाले, जेड जेड वाले ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2i plus 3j plus 5k, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ I a component of force along x axis, a component of force along y axis, a z axis। displacement ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 3i plus 2j plus 2k। now displacement ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। now how to calculate the work done? work done ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੋਰਸ ਨੂੰ displacement ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟ ਕੱਢ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ, i i ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ i ਨੂੰ i ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3 2 ਦਾ 6 ਪਲੱਸ j j ਵਾਲੇ ਬਚਣਗੇ 3 2 ਦਾ 6 ਪਲੱਸ 5 2 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 10, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ 16 ਤੇ 10 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 26। ਜੋ ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ। ਡਾਟ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਵਾਲਾ, i ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੋ, ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ 10 ਆਏਗਾ, ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਇਨਟੂ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਈਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ 5 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ -5। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਕ ਡਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਲਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ i j k ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟ ਕੱਢਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾ ਦੇਣਾ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਰਕ ਪੜਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੋਰਸ। ਨਾਓ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਹੈ F, ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਸ ਨੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਘਟਦੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਨਾਓ if I take that much area, मैं कहां भी आ एरिया निकालो, इथों तक जेड़ा एरिया है असी निकालना है। इथे 0 ओरिजिन डिस्प्लेसमेंट, इथे मान लो डिस्प्लेसमेंट साडी x1, इथे डिस्प्लेसमेंट कितनी है x2, ਤੇ ਆ ਵਾਲੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ x2 x1, ਆ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ x1 ਐਟ ਟੋਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ x2, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ x2 x1। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ a b c ਤੇ d, ਆ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ a b c d। ਇਫ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਕੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, area of rectangle ABCD। rectangle ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, length multiply by, ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ breadth ਦੇ ਨਾਲ। now length ਕਿੰਨੀ, ਆ length ਲੈ ਲਓ, ਕੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਇਹਦੀ breadth ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ,
इट इज x2 माइनस x1। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫੋਰਸ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ x2 ਮਾਈਨਸ x1? ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਤੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵਰਕ ਡਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਅੰਡਰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਫ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਵਰਕ ਡਨ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। what does the area under force displacement time represent? ਆ ਏਰੀਆ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? it represents the work done by the force। ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਥੋਂ ਵਰਕ ਡਨ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਪਲਸ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਪਲਸ ਮੋਮੈਂਟਮ ਥਿਊਰਮ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ। ਫੋਰਸ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਇੰਪਲਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਥੋਂ ਵਰਕ ਡਨ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਵਰਕ ਡਨ ਬਾय वेरिएबल फोर्स। टॉपिक का नाम वर्क डन बाय, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। पहला असी फोर्स लैके चले सी कांस्टेंट। हुण साडी फोर्स जिहड़ी है कांस्टेंट नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। ज्यों ज्यों डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗੀ। फॉर एग्जांपल मान लो आई प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन, इधरले पासे ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ डिस्प्लेसमेंट, इधरले पासे ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੋਰਸ, ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, फोर्स इथों वादी 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 फिर सीधी होगी, कांस्टेंट होगी। कहने का मतलब है कि फोर्स की वैल्यू जी है चेंज हो रही है। जो ऊपर जा रहे हैं, मतलब फोर्स वध रही है। तो जे बिल्कुल इस तरह वधते स्ट्रेट लाइन जिस तरह पहला आया, यदा मतलब हर जगह के उत्ते फोर्स की वैल्यू फिक्स होनी सी, पर इत्थे फोर्स जी है देखो ध्यान नाल वो वधदी पई है। इस तरह का मान लो साडे कोल ग्राफ है, तो फोर्स जी है वो कादी डिस्प्ले फंक्शन है। फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इत्थे मैं डिस्प्लेसमेंट नूं बेटा x दे नाल लिखिया है। डिस्प्लेसमेंट जिहड़ी है साडी x, ते फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कहने दा मतलब फोर्स जिहड़ी है डिस्प्लेसमेंट दे अकॉर्डिंग जिहड़ी है वो वेरी करेगी। इहदे रिलेटेड असी जिहड़ा है नैक्सट जिहड़ा लैक्चर है उहदे विच न्यूमेरिकल भी असी जिहड़े ने आपां सॉल्व करने ने। नाउ फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ x। नाउ इथों लैके इथों तक जे असी एरिया फाइंड कर लीए ते साडे कोल मान लो इथों लैके आ ए पॉइंट, आ बी पॉइंट, इथे डिस्प्लेसमेंट मान लो साडे कोल हैगी आ x1, इथे डिस्प्लेसमेंट हैगी आ x2। जे असी x1 तो x2 दी डिस्प्लेसमेंट दे विच ਅਸੀਂ ਜੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਏਰੀਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ? that area gives you the work done। ਇਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਕ ਡਨ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਰਵ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲੀਏ? ਇਹਦੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਪ नहीं है। ना तो यह कोई ट्रेपीजियम वर्गी नजर आ रही है, ना कोई रेक्टेंगल है, ना कोई स्केयर है। जे ते फोर्स कांस्टेंट होंदी लाइक दिस पहले वांगू,
इथे आप इथों तक निकालना है x1 तो x2 तक, ते आ साडे कोल बन जांदी है रैक्टेंगल, क्योंकि यह फोर्स कांस्टेंट है पर इथे फोर्स वेरिएबल है। ਇਹਦਾ मतलब यह डायग्राम जिहड़ी है ਇਹਦਾ एरिया निकालना फिर थोड़ा जिहा डिफिकल्ट होएगा। जिन्नी देर तक असीं ਇਹਦਾ एरिया नहीं निकाल सकते उन्नी देर तक जिहड़ा असीं इथों वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स असीं नहीं निकाल सकते। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दैट एरिया, अज असीं इहनूं सीखना है कि इस एरिया नूं असीं किवें कैलकुलेट करिए। असीं की करदे हां, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ टोटल एरिया है, we divide that area into large number of strips। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ large number of ਦੇਖੋ strip ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਬਣਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ then we get large number of strips। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟ੍ਰਿਪ ਲੈ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੋਟੇ ਏਰੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਟ੍ਰਿਪਸ। ਸਭ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਏਰੀਆ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ इट इज dx। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸਮਾਲ ਏਰੀਆ, ਸਪੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਲਟਾ x। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਾਈ ਡੈਲਟਾ x ਹੈ। ਨਾਓ व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, आ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਫੋਰਸ। ਲੈਂਥ ਫੋਰਸ ਹੋ ਗਈ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸਮਾਲ। ਇਸ ਸਮਾਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ we can assume it as a constant। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ constant ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। then ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ work done ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ small portion ਦਾ work ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, small work done। ਤੇ work done ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ, ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਆ, ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਨਿਕਾਲਿਆ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਟ੍ਰਿਪ ਆਫ ਥਿਕਨੈਸ, ਜਿਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਡੈਲਟਾ x ਹੈ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਟ੍ਰਿਪ ਜਿਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਡੈਲਟਾ x ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਦਾ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਲੈਂਥ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय ਬ੍ਰੈਡਥ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ x ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਓ ਬਟ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਹੈ ਵਰਕ, ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੋਂ ਵਰਕ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਨੇ ਟੋਟਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨਿਕਾਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ। ਇਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾਓ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ sum of all strip area, जिन्ने भी एरिया से सब ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਮੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ f
into delta x ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ x1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ x2 ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਲ ਏਰੀਆ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨਿਕਾਲੋ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਨਿਕਾਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਟੈਂਡਸ ਟੂ 0। ਮੰਨ ਲਓ ਇਫ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਟੈਂਡਸ ਟੂ 0 ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਕਰਤੀ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਨਿਕਾਲਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ x1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ x2 ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ f dx। ਫਿਰ ਇਹ ਡੈਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਂਡਸ ਟੂ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ dx। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨੇ ਮਤਲਬ 10 ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਨੇ 10 ਦਾ ਏਰੀਆ ਨਿਕਾਲੋ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਤੇ ਆ ਮੈਥਡ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਸਮਾਲ ਏਰੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਕ ਨਿਕਾਲਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ f dx ਤੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।